Dear students, I welcome you to this lecture. So, this is not the lecture of compulsory English, as the title of the lecture suggests. This is the lecture of optional English, paper 1. So, actually, it is quite late to begin teaching of this paper. So, due to certain reasons, I couldn't conduct lectures of this paper, and but from today onwards I am going to conduct your lectures regularly, and your lectures will be posted as per the schedule. So this is the lecture of optional English. Some people have this subject, optional English, and optional English is, as the name of the paper suggests, it is an add-on English paper. So English compulsory is of 100 marks. So 50 marks in the first semester and remaining 50 in the second. Similarly, optional English is of 100 marks. This paper is of 100 marks. And in optional English, you will have two papers. So this is the first paper I am teaching, and the other paper is being taught by Kulkarni sir. He has already started posting his lectures. So English compulsory is of 100 marks, and optional English, both of the papers are for 200 marks. So this structure of English is for 100 marks, and the other paper that Kulkarni sir is teaching, it is for 100 marks. समजून घ्या. दोन म्हणजे ऑप्शनल इंग्लिश हे दोन दोन पेपर असतात 200 मार्कांसाठी. त्या दोन पेपरपैकी एक पेपर मी शिकवणार आहे, आणि हा जो एक पेपर असतो 100 मार्कांचा असतो, आणि या 100 मार्कांपैकी 50 मार्क असतात फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये, आणि राहिलेले 50 असतात सेकंड सेमिस्टरमध्ये. ओके, सो दिस इज रफली अबाउट द ऑप्शनल इंग्लिश पेपर्स. सो the paper that I am going to teach is entitled as The Structure of English. या पेपरचं नाव काय पहा. So BA first year optional English paper 1, and the name of this paper is The Structure of English. So what is the name? The Structure of English. So in this paper, we are going to mainly deal with two important areas. दोन महत्वपूर्ण म्हणजे अभ्यास या ठिकाणी आपण करणार आहोत या पेपरमध्ये. सो स्ट्रक्चर म्हणजे काय, एकंदरीत रचना म्हणा, डिझाईन म्हणा. सो इन दिस कॉन्टेस्ट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज इन टर्म्स ऑफ टू एरियाज. दोन विशेष करून एरियाचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करतोय. फर्स्ट इज फोनेटिक्स. So it is given unit 1 phonetics. Okay, त्याचा उच्चार phonetics असा नाहीये, it is phonetics. And the second area is of grammar. The word grammar you already know, whereas the word phonetics you are learning for the first time. Phonetics म्हणजे काय, एकंदरीत आपण एखाद्या भाषेमधली म्हणजे उच्चाराची सिस्टीम जी असते, उच्चार कशा प्रकारे करावेत याच्या म्हणजे अभ्यासाचं शास्त्र आहे फोनेटिक्स. म्हणजे उच्चार शास्त्र म्हणा ना. उच्चार म्हणजे द वे आय स्पीक मराठी, द वे आय स्पीक इंग्लिश, इस्पेशली माय प्रोनाउन्सिएशन. प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चार. उच्चार म्हणजे या ठिकाणी जास्ती महत्वाचा असतो फोनेटिक्समध्ये. उच्चार कसा करावा, भाषा उच्चाराच्या माध्यमातून कशी उत्तम प्रकारे बोलली पाहिजे. So it is being studied in phonetics. Okay, so this phonetics. So this is the paper title, The Structure of English, and on the screen I have given the syllabus of the paper. Okay, तर अभ्यासक्रम पहा या पेपरचा.
there are 2 units in the first semester. This is the first semester syllabus. सध्या आपण म्हणजे काय पहिल्या सत्राची तयारी करतोय. ओके, या कोरोनामुळे म्हणजे ऑलरेडी कॉलेज उशिरा सुरू झालेलं आहे. शक्यतो मार्चपर्यंत पहिलं सत्र संपेल, त्यानंतर परीक्षा होईल, त्यानंतर दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल. शक्यतो उन्हाळ्याची सुट्टी असणार नाही, खूप कमी असेल, असली तरी ठरलंय तसा विद्यापीठाचा. सो it is the first semester syllabus of the paper, the structure of English. It is a paper of optional English. तर या ठिकाणी या म्हणजे अभ्यासक्रमामध्ये मुख्यत्वे करून म्हणजे 2 युनिट्स आहेत. ओके, पहिलं युनिट आहे युनिट फर्स्ट, अँड दिस युनिट इज कॉल्ड ॲज फनेटिक्स. फनेटिक्स मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, उच्चारशास्त्र. इंग्लिशमधले उच्चाराचे सिस्टीम शास्त्र शुद्ध कशा प्रकारचे असते याचा अभ्यास करणारे ते शास्त्र आहे फनेटिक्स. It is the systematic study of pronunciation. Pronunciation, uchchar. Okay. Here, so you will be having 4 topics in the first unit. 4 topics आहेत पहिल्या युनिट मध्ये. So the first topic it is given. हे तुमच्याकडे खरं तर लिहून पाहिजे तुमच्या वहीमध्ये या पेपरच्या. तुमच्याकडे टोटल 8 वह्या असल्या पाहिजे वेगवेगळ्या विषयांसाठी. 8 पेपर्स असतात तुमचे. कंपल्सरी इंग्लिश, सेकंड लँग्वेज जे असेल ते इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आणि 3 ऑप्शनल असतात. आणि प्रत्येकी ऑप्शनलला 2 पेपर असतात. म्हणजे 3 दुने 6, 7वं कंपल्सरी इंग्लिश आणि 8वं सेकंड लँग्वेज. अशा 8 वह्या किमान तुमच्याकडे असाव्या लागतात. ओके, सो तर ह्या पेपरसाठी वेगळी वही करायची, BFS ऑप्शन इंग्लिश पेपर 1 द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, आणि त्या वहीमध्ये हे तुम्ही लिहिलं पाहिजे. आता हे समोर जे दिसते तुम्हाला, दिस इज द सिलेबस. ओके, so this syllabus is like this. So the first unit is of phonetics, and in this unit you will have 5 chapters, 5 topics I should say. So the first topic, phonetic symbols. So English has certain symbols. So English phonetics has certain symbols. तुम्हाला हळूहळू हे समजेल, मी शिकवणार आहे. तर म्हणजे एकंदरीत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा उच्चार आपण करतो आ फॉर एक्झाम्पल, तर आचा उच्चार कशा प्रकारे करायचा याचा म्हणजे फोनेटिक्समध्ये एक सिम्बॉल असतो. ओके, त्याला साऊंड म्हणत असतात. प्रत्येक सिम्बॉलला साऊंड म्हणत असतात. फॉर एक्झाम्पल देर इज अ वर्ड कार. ॲक्च्युली आपण त्याचा उच्चार कार करतो, पण इट इज नॉट प्रोनाउन्स लाईक दॅट. So its pronunciation is car. So in the word car, there are 2 phonetic symbols or sounds. 2 म्हणजे symbols किंवा sound वापरण्यात येतात कुठल्या शब्दामध्ये? car. The first is k. 2 symbols आहेत, 2 sounds आहेत या शब्दामध्ये, phonetic symbols पहा. First is k and the second is a. या दोन्ही सिम्बॉल्स पासून, साऊंड पासून शब्द बनलाय कार. कार आपण उच्चार करतो, पण त्याचा उच्चार तसा नाही. इट इज कार, CAR. ओके, सो फोनेटिक सिम्बॉल्स असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, मी तुम्हाला सगळे शिकवणार आहे. द सेकंड टॉपिक, द आर्टिक्युलेशन ऑफ स्पीच साऊंड्स. आर्टिक्युलेशन मीन्स प्रोडक्शन, म्हणजे एकंदरीत आपण बोलत असतानाचे साऊंड जे असतात. फॉर एक्झाम्पल म, न, ल, र, व, ब. सो दीज आर द व्हेरियस स्पीच साऊंड्स. तर असे एकंदरीत इंग्लिशमध्ये 44 प्रकारचे, 44 असे स्पीच साऊंड्स आहेत. किती? 44. ओके, देर आर 44 साऊंड्स. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट. ओके, म्हणजे ABCD याबद्दल बोलत नाही, तर म्हणजे प्रत्यक्ष उच्चार करण्याचे जे स्पीच साऊंड्स असतात ते दे आर टोटल 44. 44 अशा प्रकारचे साऊंड्स आहेत. ओके, one by one I am going to discuss them. So in the second topic, the articulation of speech sounds, म्हणजे आपण एकंदरीत ते स्पीच साऊंड कशा पद्धतीने उच्चारतो याचा अभ्यास आहे. ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साऊंड्स. क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण. मेनली स्पीच साऊंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 प्रकारचे म्हणजे स्पीच साऊंड असतात. आपण जसं म्हणतो ना, म्हणजे एकंदरीत म्हणजे इंग्लिशमध्ये 2, मराठीमध्ये 2 प्रकारचे म्हणजे बाराखडी असते.
एक असतात वॉवल्स आणि एक असतात कॉन्सोनंट्स. ओके, तशाच प्रकारे पण थोडं वेगळं. कॉन्सोनंट साऊंड्स, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स. लेटर म्हणजे काय, बाराखडी म्हणतो ना आपण, ABCD, मी त्याबद्दल बोलत नाहीये, मी साऊंड्स बद्दल बोलतोय. The first sound is the first sound type is consonant sounds. म्हणजे व्यंजन असे असणारे काही साऊंड असतात. ओके, इन इंग्लिश देर आर टोटल 24 कॉन्सोनंट साऊंड्स. टोटल म्हणजे 40 आणि 4 म्हणजे 44 आहेत टोटल. त्यापैकी कॉन्सोनंट साऊंड्स आहेत 24 अँड वॉवल साऊंड्स आर 20 म्हणजे 24 अधिक 20 बरोबर 44. अशा प्रकारचे टोटल साऊंड्स आहेत. 44 पैकी 24 कॉन्सोनंट साऊंड्स आणि राहिलेले 20 म्हणजे वॉवल साऊंड्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दोज स्पीच साऊंड्स. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ सिलेबल. थोडे सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये हे सिलेबल म्हणजे नेमकं काय असतं हे सांगणं कठीण आहे. ओके, सो त्यामुळे याची चर्चा आपण नंतर करणार आहोत. ओके, सो अँड द फायनल टॉपिक ऑफ फनेटिक्स इज कॉन्सोनंट साऊंड्स. दोन प्रकारचे साऊंड म्हणजे असतात म्हटलं, कॉन्सोनंट साऊंड आणि वॉवल साऊंड्स. आणि परत वॉवल साऊंडमध्ये काही आणखी प्रकार आहेत, प्युअर वॉवल्स अँड डिफ्थॉंग्स. अशा प्रकारचे एकंदरीत हा 5वा टॉपिक आहे. सो first topic is of phonetic symbols. Second is the articulation of speech sounds. Third is classification of speech sounds as consonants and vowels. Then the fourth topic is of syllable, and the final topic is called as consonant sounds, pure vowels and diphthongs. असे 5 topics आहेत. You may ask me a question. So I hope you are watching the lectures of English compulsory. Therefore, I hope that you are acquainted with me. माझी तुम्हाला ओळख आहे अशी माझी अपेक्षा आहे. तरीही म्हणजे परत एकदा माझं इंट्रोडक्शन करून देतो. आय एम ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फोनेटिक्स. आणि या फोनेटिक्सबद्दल म्हणजे तुम्ही मला विचारू शकता की पुस्तक कोणतं आहे, यावर म्हणजे बाजारात मिळू शकणारं समोर दिलेलं आहे. प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, A textbook of English phonetics for Indian students. हे पुस्तकाचं नाव आहे. A textbook of English phonetics for Indian students. So this is the book, and this book is written by T. Balasubramanian. आणि मॅकमिलन नावाचा म्हणजे प्रकाशक आहे, त्या प्रकाशकाने हे पुस्तक म्हणजे प्रकाशित केलेलं आहे. तर हा 20 मार्कांचा सिलेबस झाला 50 पैकी. टोटल फर्स्ट सेमिस्टर 50 मार्कांचा आहे. 50 मार्कांपैकी 20 मार्क्स या पेपरमध्ये फनेटिक्सला आहेत. फनेटिक्स राहिले 30. आता पुढे पहा, पुढची स्लाइड. सो युनिट 2 और सेकंड इज ऑफ ग्रामर. व्याकरणाचं युनिट आहे. थोडं अवघड ग्रामर नाही. ग्रामर म्हटलं की म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना घाबरल्यासारखं म्हणजे व्हायला लागतं. अवघड नाही, मी सोपं करून शिकवणार आहे. सो this unit is of grammar, and here there are mainly 2 topics. म्हणजे 2 टॉपिक्स असले तरी याचा म्हणजे खूप मोठा म्हणजे विस्तार आहे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज simple sentence pattern. ओके, सेंटेन्स पॅटर्न, सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट, फॉर्म अँड फंक्शन, सेंटेन्स टाइप्स, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सब टॉपिक्स आहेत या टॉपिकमध्ये. मी विस्तृतपणे नंतर शिकवणार आहे. And the second is phrases. Phrases म्हणजे काय हे सुद्धा सांगणार आहे. Noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Okay, so these are the various phrases under grammar. So grammar section is for 30 marks, and in this section there are 2 topics. तुम्हाला असं वाटत असेल 30 मार्कांना फक्त एवढंच म्हणजे चिल्लर आहे, असं काही नाही, तुम्हाला कळेल. ओके, भरपूर म्हणजे विस्तृतपणे आपल्याला ते सगळं अभ्यासायचं आहे. आणि या ग्रामरसाठी देर इज द बुक प्रिस्क्राइब्ड कॉल्ड कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर बाय R.N. Bakshi. So R.N. Bakshi is the writer, he is the author, and the title of the book or text is a course in English grammar. Okay, so this is the book. There are 2 books for optional English paper 1. The first is by Balasubramanian, and the second is by R.N. Bakshi. So these are the 2 books.
Now, talking about the paper, as you know that this paper is entitled as Structure of English. Okay, look at the title, paper title or paper name. So the Structure of English is the paper name. पेपर का नाम क्या है? Structure of English. So I would like to talk a little more about this structure. So you are watching this video, and while you are watching it, so there are certain things which are visible to you. For example, so this is a curtain, मुझे हा क्या पर्दा है, पर्दा. For example, and if I ask you to define the structure of this curtain, curtain म्हणजे पर्दा, या पडद्याचं स्ट्रक्चर किंवा रचना कशा प्रकारची आहे हा तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्ही काय कराल? So you will tell that this curtain is made of some threads, some material has been used. Okay, and this material is of cotton, for instance, and this cotton material is woven together with the help of some threads. तुम्ही काय म्हणाल? लहान लहान धाग्यांच्या साह्यानं म्हणजे हा पडदा तयार करण्यात आलेला आहे आणि पडदा शूर म्हणजे त्याला अशा पद्धतीनं एकंदरीत तयार करण्यात आलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द हेम. हेम म्हणजे काय? एज, काठ आहे त्याचा पडद्याचा. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल इकडे गेल्यानंतर म्हणजे वर तुम्ही पाहू शकाल. फॉर एक्झाम्पल हियर देयर आर रिंग्स. ओके, सो देयर आर रिंग्स हियर, म्हणजे रिंग वगैरे त्याला पडद्याला छिद्र वगैरे पाडून म्हणजे अशा पद्धतीने केलेलं आहे. इट मीन्स दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट कर्टन. Okay, so you are looking at me. So as you look at my face, for example, if I ask you to define the structure of my face, your description will be like this. चेहऱ्याचं स्ट्रक्चर म्हणजे नेमकं सांगा असं जर तुम्ही म्हटलं तर म्हणजे तुम्ही म्हणजे मला सांगायला लागाल की सो सर यू हॅव दिस फोरहेड कपाळ. ओके, then you have eyes, and eyes have these eyebrows म्हणजे भुवया, and eyes are covered by eyelids म्हणजे काय भुवयाच्या वर जे असतं ना आवरण, आपल्या सॉरी डोळ्यांच्या वर आवरण, eyelids. So then I have a nose, I have ears, I have this mouth. Okay, so you are talking about the structure. आणखी डिटेलमध्ये स्ट्रक्चर म्हटल्यानंतर म्हणजे काय आतमध्ये तुम्ही म्हणाल की in your mouth you have teeth, then you have tongue, there are so many other important organs of my speech. अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर विषयी सांगायला लागेल. Similarly, स्ट्रक्चर म्हणजे इफ आय आस्क मी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन बॉडी, माणसाच्या शरीराच्या स्ट्रक्चरचा जर विचार आपण करायला लागू तर म्हणजे त्याला अनाटमी म्हणतात मेडिकल सायन्समध्ये. अनाटमी म्हणजे काय? बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, सो सिमिलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, in the context of this paper that is prescribed in your syllabus, it is called as the structure of English. इंग्लिशची रचना कशा प्रकारची आहे? ओके, बेसिकली स्ट्रक्चर म्हटलं की त्याच्यामधले कुठले कुठले घटक वगैरे आले पाहिजेत या गोष्टींचा विचार करतो. तर तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये स्ट्रक्चर खूप मोठं आहे. ओके, ओव्हरऑल स्ट्रक्चर इज क्वाईट यू कॅन से लार्ज. खूप मोठं स्ट्रक्चर आहे, पण त्या स्ट्रक्चर पैकी फक्त दोन गोष्टीवर आपण शक्यतो म्हणजे काय मोठ्या प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. फर्स्ट इज फनेटिक्स. स्ट्रक्चर मधलं सर्वात महत्वाची पहिली बाब म्हणजे काय? फनेटिक्स, उच्चारशास्त्र, उच्चार कसे करावेत. अँड सेकंड इज ग्रामर. ओके, अशा पद्धतीनं मुख्यत्वे करून दोन म्हणजे आस्पेक्टचा म्हणजे या स्ट्रक्चरमध्ये आपण अभ्यास करणार आहोत. ओके, सो this paper is a completely technical one. Okay, so this paper is technical because this paper will be taught with the help of some diagrams. Okay, तर तुम्हाला असं वाटेल की as if I am teaching you human anatomy
as if I am the teacher of medical science. No, it's not like that. ओके, तर म्हणजे मी तुम्हाला म्हणजे मानवी शरीराची रचना वगैरे या बाबतीत काही सांगणार नाही, पण मोर स्पेसिफिकली आय विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अवर स्पीच मेकॅनिझम. म्हणजे आपण जे बोलतो आणि बोलण्यासाठी, शब्द उच्चारण्यासाठी जी काही आपली एकंदरीत सिस्टीम आहे, त्या म्हणजे सिस्टीमचा म्हणजे एकंदरीत सुरुवातीला आपण अभ्यास करणार आहोत. सो दॅट सिस्टीम इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो initially we are going to deal with phonetics, and after the phonetics is over, we are going to study grammar. पहिल्यांदा phonetics आपण अभ्यास करणार आहोत. सोपं आहे, लक्ष दिल्यानंतर अभ्यास केल्यानंतर सोपं आहे. And this paper is very important, at least for scoring good marks. कारण तुम्ही रेग्युलर लेक्चर्स वगैरे अटेंड केले, रेग्युलर अभ्यास वगैरे केला, तर हा पेपर खूप चांगले मार्क्स देतो. किती? 50 पैकी किती पडू शकतात एका सेमेस्टरमध्ये? 48 पर्यंत पडू शकतात. 48 49 पर्यंत मार्क्स पडलेले आहेत. त्यामुळे दिस पेपर इज व्हेरी गुड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. ओके, सो this lecture is an introduction to the paper, and in the next lecture we are going to talk about the actual syllabus. Actual syllabus in the sense actual phonetics we are going to deal with. We are going to start discussing it from the next lecture. Till then, goodbye. So you need not purchase these books which I have given in this slide. हे पुस्तकं म्हणजे घेण्याची काही तुम्हाला काही गरज नाही, कारण जे वर्गामध्ये शिकवतो ते म्हणजे तुमच्यासाठी सफिशियंट असणार आहे. वर्गा म्हणजे आता हा खरं तर हा व्हर्च्युअल वर्ग आहे. बघूया म्हणजे प्रत्यक्ष ऑफलाईन लेक्चर्स कधी सुरू होतात, तोपर्यंत हे असं चालणार आहे. सो थँक यू व्हेरी मच, आणि आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट यू बिकॉज यू हॅव ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल इंग्लिश. कारण ऑप्शनल इंग्लिश घेणाऱ्यांना म्हणजे डबल फायदा आहे. ओके, म्हणजे इंग्लिश इम्प्रूव्ह करण्यासाठी डबल फायदा एक तर कंपल्सरी आहेच, पण ऑप्शनल इंग्लिशच्या माध्यमातून म्हणजे तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने इंग्लिश इम्प्रूव्ह करू शकता. And the other thing is that those students who have English optional, they will have access to the departmental library. आपल्या विभागाची स्वतंत्र लायब्ररी आहे. तुम्ही कॉलेजमध्ये कधी या, तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्या लायब्ररीची तुम्हाला मेंबरशिप मिळेल. कॉलेजची तर लायब्ररी आहेच, पण इंग्लिश डिपार्टमेंटची, इंग्लिश विभागाची वेगळी लायब्ररी आहे. ओके, त्यामध्ये खूप चांगले चांगले पुस्तकं आहेत. तुम्ही या एका दिवशी पाहायला. ओके, तर तुम्ही खरं तर खूप आनंदी व्हाल. तुम्हाला वाचन करण्याची पुस्तकं आवड जर असेल तर खूप चांगली आपली लायब्ररी आहे, इंग्लिश डिपार्टमेंटची लायब्ररी. ओके, ऑप्शनल इंग्लिशवाल्यांना या लायब्ररीचा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. बाकी सगळ्या मुलांना नाही, बाकी सगळ्या मुलांना नाही याचा उपयोग करून घेता येईल, फक्त इंग्लिश ऑप्शनलचे. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. सो शॅल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.